सत श्री अकाल जी, वैलकम टू ब्लूबर्ड रिवो। मैं हाँ जतिंदर सिंह। अज की वीडियो आप लैके आए हैं ग्रीस ते कि जिवें तुहानूं पता है ग्रीस ने अपना ट्रैवल ओपन कर दिता है, तो तुसीं हुण ट्रैवल कर सकोगे 14 मई तो। एक बहुत वधिया मौका आ रहा है शेंगन वीज़ा लैन का। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो च पाने की कोशिश की गई है कि तुहाडे कोल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होवे तो कि तुसी जिहड़े अपने डॉकूमेंट हुण तो प्रिपेयर करने स्टार्ट कर सको। तो ग्रीस का वीज़ा तुसी अप्लाई करके वीज़ा अपना लै सको। तो जे तुसी साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया तो इहनूं सबसक्राइब जरूर कर देना कि आने वाले टाइम दे विच वीडियोज़ होर भी जे लैके आईए तो तुहाडे तक पहुँच सकन। जिवें कि तुहानूं पता है कि ग्रीस जिहड़ी है शेंगन कंट्री है। शेंगन दे विच वीज़ा लैण लई डॉक्यूमेंटेशन जिहड़ी है वो प्रॉपर होनी चाहिए है क्योंकि शेंगन वीज़ा जिहड़ा इन्ना ईजी नहीं मन्निया जाता कि शेंगन वीज़ा तुहाडे कोल हुंदा तो तुसीं 26 कंट्रियां भी घुम सकदे हो। नाल दे नाल इन्हां कंट्रियां दी वैल्यू भी है वर्ल्ड दे विच। इस करके जे इन्हां कंट्रियां दा तुसीं वीज़ा चाहुंदे हो तो तुहाडे जिहड़े डॉकूमेंट आ प्रॉपर होने चाहिए। ग्रीस की जिहड़ी वीज़ा सक्सैस रेट है बहुत वधिया है, बट उहदे नाल नाल तुहाडे डॉक्यूमेंटेशन पूरे होण तां ही वीज़ा आएगा। कोविड करके 1 साल तो वीज़ा बंद सीगे ते हुण ओपन होण जा रहे ने ते चांस ने कि वीज़ा बहुत लगणगे, बट फिर भी डॉकूमेंट जिहड़े आ प्रॉपर होणगे तां ही वीज़ा आउणगे, अदरवाइज़ वीज़ा दिक्कत हो सकती है। तो इस करके चांस चंगे है कि वीज़ा वधिया आउणगे तो तुहाडे कोल भी चांस रहेगा कि वीज़ा लैण दा। इस करके अपने डॉकूमेंट पूरी तरह प्रिपेयर रखो। इस करके अपने पूरी तरह डॉकूमेंट प्रिपेयर करके रखो कि जो भी वीज़ा ओपन होंगे आ, जो भी अंबैसी अपनी विंडोज़ ओपन करती है नहीं तो तुसी अपनी फाइल ला सको तो वीज़ा ले सको। सब तो पहले जो मैं गल करा तो पासपोर्ट की। पासपोर्ट तुहाडा जिहड़ा वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ का। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक चीज़ का खास करके ध्यान रखो कि जे तुहाडे पहला कोई पासपोर्ट कोर्स सीगा उहदे ते तुसी ट्रैवल किया होया उस पासपोर्ट नूं जरूर नाल लाओ, क्योंकि जे तुसी वो पासपोर्ट नूं नाल नहीं लांदे तो वीज़ा अफसर नूं किवें पता लगेगा कि तुहाडी ट्रैवल हिस्टरी की है। उहदे प्रूफ जरूर नाल लाओ। कई बार होंदा कि असीं ई वीज़ा ते ट्रैवल किया होंदा कुछ कंट्रियां च, जिवें कि यूक्रेन किसी ने ट्रैवल किया होया, दुबई ट्रैवल किया होया, सिंगापुर ट्रैवल किया होया ई वीज़ा ते। तो तुसीं इन्हां कंट्रियां ट्रैवल किया होंदा लेकिन पासपोर्ट ते उहदी कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, स्टिकर तुहाडा नहीं हैगा, तो फिर कोशिश करो कि वो जिहड़ियां वीज़ा कॉपी ने अपनी फाइल दे विच जरूर लाओ जिहदे नाल कि तुहाडी वीज़ा सक्सैस रेट जिहड़ी है वो वधिया हो सके। सैकेंड डॉकूमेंट होंदा तुहाडी फोटो। फोटो दे विच जिहड़ी है खास करके ध्यान रखो कि वाइट बैकग्राउंड होवे। फोटो दी उन्हां दी स्पैशल रिक्वायरमेंट है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% फेस होना चाहिए। साइज जिहड़ा वो 35 बाय 45 mm का है। तो 3 तो 4 फोटोआं अपनी कढ़वा के रखो कि कई बार होंदा कि पेस्ट करते कोई फोटो खराब हो जाती है तो तुहाडे कोल एक्स्ट्रा फोटो जरूर होनी चाहिए है। फोटो हमेशा अंबैसी जिहड़ी मंगदी है कि रिसेंट होण, पुरानी ज़्यादा फोटो ना होवे जदों तुसीं वीज़ा अप्लाई करो। एक चीज़ याद रखियो कि जदों भी तुसीं किसी कंट्री च अप्लाई करदे हो, जे तां तुसीं पहिलां उत्थे अप्लाई किया होया वीज़ा तुहाडा रिफ्यूज़ है तो सेम फोटो कदी ना लाओ। जे तां तुसीं सेम मंथ ही वीज़ा ला रहे तो यूज़ कर सकते हो, बट जे तुसीं अज तो साल को पहला ग्रीस का वीज़ा अप्लाई किया सी, वीज़ा रिफ्यूज़ होया सीगा तो वो वाली फ़ोटो दोबारा ना लाओ क्योंकि फ़ोटो चेंज होनी चाहिए है। अदरवाइज़ तुहाडी 6 महीने पुरानी तो ज़्यादा फोटो होंदी है, अंबैसी नूं नहीं पता लगता। क्योंकि कोशिश करो कि नवी फ़ोटो लाओ क्योंकि ये कोई एक्सपेंसिव नहीं हुंदा। तुसीं 30-40 रुपए दे विच अपनी फ़ोटो बनवा सकते हो। तो इस करके पुरानी फ़ोटो लाने की लोड़ नहीं, नवी फ़ोटो खिंचवा के लाओ जदों भी वीज़ा लई अप्लाई करदे हो। थर्ड जिहड़ी है वो है तुहाडा पैन कार्ड ते आधार कार्ड। पैन कार्ड की कॉपी लाना बहुत जरूरी क्योंकि तुहाडी इनकम टैक्स जांदा वो तुहाडे ITR के थ्रू जांदा है। तो जदों तुसीं ITR लांदे हो तो उहदे विच तुहाडा पैन कार्ड का नंबर लिखिया आंदा है। उन्होंने मैच करने लिए जरूरी है कि तुहाडा पैन कार्ड जिहड़ा वो नाल अटैच होवे। जे तुहाडा पैन कार्ड नाल अटैच हुंदा है तो वीज़ा अफसर नूं कोई डाउट नहीं हुंदा उहदे नाल। नैक्सट डॉकूमेंट जिहड़े वो तुहाडी ITR ने। ITR ग्रीस दे विच 3 साल दी लगदियां ने। एक चीज़ याद रखियो कि जिहड़ी 3 साल की ITR ला रहे हो नाल कंपटीशन ते बैलेंस शीट नूं भी जरूर नाल ला दो। कई बार VFS जो फाइल जमा कराने जाते हैं तो कंपटीशन ते नाल बैलेंस शीट जिहड़ी है नाल नहीं लिखते, वापस कर देंगे हैं। बट इन दा केस वापस कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुसी नाल जरूर कैरी करके लैके जाओ कि वापस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। बट कैरी जरूर करो कि जो नाल जाती है तो वीज़ा दे विच तुहानूं होर आसानी मिलेगी।
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ITR ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ITR ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ITR ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4-4.5 ਲੱਖ ਦੀ ITR ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ITR 4-4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕਦਮ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਈ 'ਚ ਜਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ 3 ਮੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੇਵ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CA ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ CA ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ CA ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ NOC ਹੈ। NOC ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ NOC ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ NOC ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਨਾ ਹੋਏ ਵਿਦਆਊਟ NOC, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ NOC ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ। ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਕਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਲਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਹੀ ਲਾਇਓ। 6 ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ।
ਥਰਡ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣਾ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਣੀ ਹੈ 6 ਮੰਥ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਇਸ ਤੇ ਬਿੱਲ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ NOC ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਥਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਓ। ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਥਰਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ID ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਮਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ITR ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।